എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഓഫീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കൂടി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഓഫീസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസും അതുപോലെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഡെഫിനിഷൻസ്. ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫയൽ. നോട്ട് ഫയൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോട്ട്സ് with unofficial reference and replies thereto including demi-official and telephonic messages. Note file consists of the notes with unofficial reference and replies thereto including demi-official and telephonic messages. കുറിപ്പ് ഫയൽ അനൗദ്യോഗിക പരാമർശങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറിപ്പുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ടെലിഫോൺ വഴിയുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഡെഫിനിഷൻസ്. ആദ്യത്തത് നോട്ട് ഫയൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോട്ട്സ് വിത്ത് അൺഒഫീഷ്യൽ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ദ റിപ്ലൈസ് thereto including ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് ടെലിഫോണിക് മെസ്സേജസ്. അടുത്തത് ഒഫീഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻസ്, ഔദ്യോഗിക കത്തിടപാട്. Correspondence is called official when the government officer addresses or is addressed by another government officer or any public body or individual in writing in accordance with certain fixed rules to form, matter and procedure. ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പൊതുസ്ഥാപനമോ വ്യക്തിയോ രൂപത്തിലും ഘടനയിലും നടപടിയിലും നിശ്ചിത ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോടോ തിരിച്ചോ നടത്തുന്ന കത്തിടപാടിനെയാണ് ഔദ്യോഗിക കത്തിടപാട് അഥവാ ഒഫീഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Correspondence is called official when the government officer addresses or is addressed by another government officer or any public body or individual in writing in accordance with certain fixed rules as to form, matter and procedure. അടുത്തത് old case. A reply to a reference issued from the office or a paper which through not a reply of that nature has for any other reason to be filled with a current already pending in the office. A reply to a reference issued from the office or a paper which through not a reply of that nature has for any other reason to be filled with a current already pending in the office. ഓഫീസിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശത്തിനുള്ള മറുപടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ടിനോട് കൂടി മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായി ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതായ കടലാസോ ആണ് പഴയ കേസ് അഥവാ ഓൾഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പുട്ടപ്പ് പേപ്പേഴ്സ് മീൻസ് ദ പ്രീവിയസ് ഓർഡേഴ്സ് or other papers connected with or bearing on the subject of a current under consideration and put up in the case with the current. Put up papers means the previous orders or other papers connected with or bearing on the subject of a current under consideration and put up in the case with the current. സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കടലാസുകൾ എന്നാൽ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന കറണ്ടിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആ വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ ആയ മുൻ ഉത്തരവുകളും പ്രസക്തമായ മറ്റു കടലാസുകളും ഇക്കാര്യത്തിൽ കറണ്ടിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയും എന്നർത്ഥമാക്കുന്നു. പുട്ടപ്പ് പേപ്പേഴ്സ് മീൻസ് ദ പ്രീവിയസ് ഓർഡേഴ്സ് or the papers connected with or bearing on the subject of a current under consideration and put up in the case with the current. അടുത്തത് referencing. Referencing is the process of putting up previous correspondence, laws, rules, reports, etc. required for the disposal of a case, flagging them and indicating their presence in the margin at the portion of the current file or the note file in which they are mentioned or quoted. Referencing is the process of putting up previous correspondence, laws, rules, reports, etc. required for the disposal of a case,
flagging them and indicating their presence in the margin at the portion of the current file or the note file in which they are mentioned or quoted. പരാമർശിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുൻ കത്തിടപാടുകളും നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ മുതലായവ സമർപ്പിക്കുകയും അവ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുകയും അവ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഫയലിലെയോ കുറിപ്പ് ഫയലിലെയോ മാർജിനിൽ അവയുടെ സാന്നിധ്യം പരാമർശി മൂലം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ് പരാമർശിക്കൽ അഥവാ റെഫറൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം. A letter received from an MP. A letter received from an MP. ഒരു MP-യിൽ നിന്ന്, മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കത്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന് ആക്ഷൻ എടുക്കണമെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ നോ റിപ്ലൈ, ഓപ്ഷൻ ബി ഓർഡിനറി റിപ്ലൈ, ഓപ്ഷൻ സി കെയർഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇഗ്നോർ. നമുക്കറിയാം MP-യിൽ നിന്നൊക്കെ ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കത്തുകൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിന് പരിഗണിക്കണം. അടുത്ത ചോദ്യം, when an order is passed that a case is lay over for a few days. When an order is passed that a case is lay over for a few days. Option A, no entry in the call book. Option B, the paper may be transferred to call book. Option C, the paper may be closed in personal register. Option D, none of this. When an order is passed that a case is lay over for a few days. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, നോ എൻട്രി ഇൻ ദ കോൾ ബുക്ക്. നോ എൻട്രി ഇൻ ദ കോൾ ബുക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഈസ് അൺഡിസൈറബിൾ ടു പ്ലേസ് ആൻ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ്. വിച്ച് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഈസ് അൺഡിസൈറബിൾ ടു പ്ലേസ് ആൻ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ മെമ്മോറാണ്ടം, ഓപ്ഷൻ ബി എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ. വിച്ച് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഈസ് അൺഡിസൈറബിൾ ടു പ്ലേസ് ആൻ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ്. എന്താണ് ഉത്തരം? ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ അഥവാ അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്തുകൾ. അടുത്ത ചോദ്യം, എ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഓഫ് എ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് wrote a letter to government. How this can be sent to government? A regional office of a government department wrote a letter to government. How this can be sent to government? ഒരു പ്രാദേശിക ഓഫീസിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റിലേക്ക് നേരിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ കത്തുകളെ എങ്ങനെയാണ് അയക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ സെൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ഗവൺമെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി സെൻഡ് ത്രൂ പോസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി സെൻഡ് ത്രൂ ദ മെസ്സഞ്ചർ, ഓപ്ഷൻ ഡി സെൻഡ് ത്രൂ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. നമുക്കറിയാം ഒരു കത്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ സെൻഡ് ത്രൂ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്. എ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഓഫ് എ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് wrote a letter to government. How this can be sent to government? Sent through the head of department. അടുത്ത ചോദ്യം, the register maintained by dispatch clerk. The register maintained by dispatch clerk. Option A distribution register, option B personal register, option C stamp account register, option D none of the above. The register maintained by a dispatch clerk. ഒരു dispatch clerk മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട രജിസ്റ്റർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ. ദ രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഡെസ്പാച്ച് ക്ലർക്ക്. ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ. അടുത്ത ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് കമ്പൈൻഡ് ഇൻഡെക്സ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് കമ്പൈൻഡ് ഇൻഡെക്സ്? ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂ സ്ലിപ്സ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾഡ് സ്ലിപ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂ സ്ലിപ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻസർട്ടഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ സ്ലിപ്സ് ക്യാൻ ബി removed. ഉത്തരം new slips can be inserted. What is the benefit of keeping combined index? New slips can be inserted. അടുത്ത ചോദ്യം, a communication received in the office is stamped and numbered is called. A communication received in the office is stamped and numbered is called. Option A draft, option B old case, option C communication, option D current. A communication received in the office stamped and numbered is called current. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. A communication received in the office is stamped and numbered is called current, and a number itself is called current number.
The process of putting up previous correspondence is option A disposal, option B flagging, option C indexing, option D referencing. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. The process of putting up previous correspondence is called referencing അഥവാ പരാമർശിക്കൽ എന്ന് പറയും. അടുത്ത ചോദ്യം, ലോക്കൽ ഡെലിവറി ബുക്ക് ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ തപാൽ ക്ലർക്ക്, ഓപ്ഷൻ ബി ഡെസ്പാച്ച് ക്ലർക്ക്, ഓപ്ഷൻ സി സബ്ജക്ട് ക്ലർക്ക്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോവ്. ഉത്തരം ഡെസ്പാച്ച് ക്ലർക്ക്. ലോക്കൽ ഡെലിവറി ബുക്ക് ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഡെസ്പാച്ച് ക്ലർക്ക്. ലോക്കൽ ഡെലിവറി ബുക്ക് ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഡെസ്പാച്ച് ക്ലർക്ക്. അടുത്തത്, എ പ്രിസൈസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് പേപ്പേഴ്സ്, statement of facts reported, proposals made in the current file, arguments for and any measures, proposal and suggestion regarding action to be taken. A precise of previous papers, statement of facts reported, proposals made in the current file, arguments for and any measures, proposal and suggestions regarding action to be taken. Option A enclosure, option B disposal, option C note, option D case. ഉത്തരം note. A precise of previous papers, statement of facts reported, proposals made in the current file, arguments for and any measures, proposals and suggestions regarding action to be taken. Action എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് എന്നാണ് നോട്ട്. അടുത്തത്, at the top of note file will be placed. At the top of note file will be placed. Option A an yellow flyleaf, option B a blue flyleaf, option C a brown flyleaf, option D none. At the top of note file will be placed option A an yellow flyleaf, option B a blue flyleaf, option C a brown flyleaf, option D none. ഉത്തരം an yellow flyleaf. At the top of note file will be placed an yellow flyleaf. At the top of note file will be placed an yellow flyleaf. അടുത്തത്, a minor division of office consists of a superintendent and one or more clerks under himself is called a minor division of office consists of a superintendent and one or more clerks under him is called section. ഒരു വലിയ ഓഫീസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഡിവിഷൻ ആണ്. അതിലെന്താ ഒരു സൂപ്രണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ക്ലർക്കുമാരുണ്ടാവും. അതിന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ. എ മൈനർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഓഫീസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സൂപ്രണ്ട് ആൻഡ് വൺ ഓർ മോർ ക്ലർക്സ് അണ്ടർ ഹിം ഈസ് കോൾഡ് എ സെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയുമാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചു, അതുപോലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു. ഇതാണ് MOPയുടെ പാർട്ട് 2. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡെഫിനിഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പരിചയപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ആയ പുതിയതായിട്ട് ജോലിയിൽ കയറിയവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു.